تو گرفتاری جو ہے انڈو ہونے کے بجائے اگلے دن جج صاحب نے 8 ایام کا فزیکل ریمانڈ دیا. حد ہوتی ہے ناانصافی کی، ظلم کی. یعنی جان بوجھ کے آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کے نہ کرنے کی آپ نے حلف اٹھائی ہوئی ہے. اب ایسے لوگوں کو منصف کہیں گے؟ 8 دن کا ریمانڈ اور 2 لکیر آرڈر. 1 گھنٹہ باز کیا میں نے، ایک دلیل، ایک آرگومنٹ ہمارا اس میں لکھا ہی نہیں. کیوں آپ ریمانڈ دے رہے ہیں؟ یہ اختیار قانون نے آپ کو اس لیے نہیں دیا ہے کہ آپ جو مرضی آپ کی جو ہے من میں آئے آپ وہی کریں. قانون نے یہ ثوابدید آپ کو دیا ہے جوڈیشیسلی ایکسرسائز کرنے کے لیے. اس کو ہم نے چیلنج کیا. شکر گزار ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل ڈویژن بینچ کا کہ انہوں نے 2 ایام میں اس آرڈر کو کالعدم کیا. اس کے بعد پھر ریلیز جو ہے اس کے لیے ضمانت کی درخواست، ضمانت کے بعد اس میں نوٹس، اور نوٹس کے بعد جج صاحب کی چھٹی، اور چھٹی کے بعد پھر چھٹی، اور پھر آج کا دن. تو یوں 8 دن کوئی اس نظام انصاف کا کوئی وکیل، کوئی اس کا ٹھیکیدار بتا سکتا ہے کہ یہ ہمارے 8 ایام کی تلافی کس طرح ہوگی؟ یعنی کہ 202 گھنٹے آپ نے ہمیں محبوس رکھا خواہ مخواہ میں. اب یہ نظام ہے، یہ انصاف ہے، اور یہ نظامی انصاف ہے کہ آپ وضاحت بھی نہیں دے سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تو رکھا. اب شہری آزادی اور شہریوں کی آزادی، اس کا تو اسلام میں، قرآن کریم میں اور ہمارے روایات میں، ہمارے آئین و قانون میں کتنی اس کی اہمیت ہے. عربی کا مقولہ ہے الحر حر ومن یسع الضر. کون کس طرح کسی کی حریت آزادی کو سلب کر سکتا ہے؟ پھر ہم خود وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، آنکھیں بند کر کے. تو لہذا جس ملک میں، جس ریاست میں تانے دار کی تانے داری یہ ہو کہ جناب جہاں اس کا منہ اٹھائے پاکستانی شہری کو اٹھا لیا، نہ کیمرے کا ڈر، نہ میڈیا کا ڈر، نہ پاکستانیوں کا ڈر، نہ عدالتوں کا ڈر. تو پھر اس ملک میں اسی طرح ہر شاخ پہ الو جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے. اور لوگ جو ہیں 25 آج جو منسٹر لا نے ایک بات درست کہی کہ 25 سال سے کیسز یہاں پہ فیصلہ نہیں ہو رہے ہیں. اور یہ بات بھی درست ہے کہ سپیریئر جوڈیشری میں من مانے لوگوں کو جو ہے ایلیویٹ کیا جاتا ہے. کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے. بحیثیت وکیل عدالتی نظام میں ججز کے ایلیویشن کے طریقہ کار کو صرف اور صرف سپریم کورٹ یا جوڈیشل کونسل کی ثوابدید پہ نہیں چھوڑنا جانا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر ججز یا رشتہ دار ہوتے ہیں یا اپنے چیمبر میں سے لیے جاتے ہیں. اس کا تدارک ہونا چاہیے. دوسری بات، 76 سالہ لائف میں جب پاکستانیوں کو اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے تحفظ کی ضرورت پڑی تو اس وقت عدلیہ ناکام ہوئی. آپ نے دیکھا یہ 1.5 سال میں جو فیصدیت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانیوں کے ساتھ ہوئی، یہ نہ ہوتی اگر عدلیہ اپنا کردار ادا کرتی. پھر آپ نے یہ دیکھا پاکستان میں پکڑنے کی دیر ہے، باقی الزام بعد میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر آگے کام پھر سیشن کورٹس کو چھوڑ دیں، وہ پھر آگے سے ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں. جی ریمانڈیں بھی دینی ہے، ضمانتیں بھی خارج کرنی ہے. ایسے نظام سے توبہ کرنا چاہیے. اس 25 کروڑ عوام کو اس کو لات مارنا چاہیے. یہ کوئی نظام ہے اور یہ کوئی انصاف آپ دے رہے ہیں؟ یہ 8 دن کی کہانی نہیں ہے. بیسیکلی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی کی یہی کہانی ہے، یہی داستان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئینی ترامیم جو یہ لا رہے ہیں اس میں، اور جس پہ ہماری کل سے اپنی گفت و شنید بھی جاری ہے، کوئی ملٹری ٹریبیونل قبول نہیں ہے. آرٹیکل 8 پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے، آرٹیکل 63 پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے. اگر الیکشن کی فیئرنس کی وہ چاہتے ہیں، ججز کی اکاؤنٹیبلٹی، سپیریئر جوڈیشری کی اکاؤنٹیبلٹی، یا سپیریئر ججز کے ایلیویشن کے نظام کو، یا پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام پہ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں، وہ ورکنگ پیپر ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو جہاں کوئی بھی اچھی بات یہ نہیں ہے کہ ہم بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نیشنل اسمبلی
तमाम जो अमेंडमेंट्स हैं इनको लात मारते हैं, कतईन गलत बात है। हो सकता है अच्छी बातें हो, और अगर जो भी अच्छी बात होगी हमारी एक वकला की टीम बनेगी, हम खान साहब के सामने भी लाएंगे, और जो चीज़ें या मिलिट्री ट्रिब्यूनल की हैं या जजिस की एक्सटेंशन की बात है या उनकी उम्र की रियायत की बात है या फिर फोर्सेस के चीफ्स की एक्सटेंशन की बात है, इन चीज़ों पे हम कभी समझौता नहीं कर सकते। शेर अफजल मर्रद साहब ये बताएं कि जो आईनी तरमीम है इसके हवाले से इसमें एक शिक ये भी शामिल की गई है कि सदर जो एडवाइस वज़ीर-ए-आज़म जो एडवाइस सदर को भिजवाएगा उसमें अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। दूसरा ये कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके दीगर मेंबरान जो है वो उस वक्त तक काम जारी रखेंगे जब तक नए मेंबरान की तैनाती नहीं हो सकती। आप क्या समझते हैं इस आईनी तरमीम के हवाले से किन लोगों को सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो दिया जा रहा है? देखिए, हम तरमीम जब पार्लियामान देखती है ना तो वो सॉफ्ट कॉर्नर के नुक्ते नज़र से तो नहीं देखती है ना, वो तो ये देखती हैं कि इसका पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा होगा। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के इस शिक का ताल्लुक है कि जब तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर्स नहीं आते हैं तो वो कंटिन्यू करेंगे। इस हवाले से ये तजवीज़ भी आई कि अगर डिसएग्रीमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन के माबेन, तो ये मैटर जो हैं बजाय इसके कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह अपनी मर्ज़ी के इस्टेब्लिशमेंट की माँ पे वज़राए लगाए, इसका तोड़ यही है कि फिर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है ये इख्तियार एक्सरसाइज करे, क्योंकि अब ये मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तजर्बे के बाद जो है वो हर पार्टी बड़ी पूंग के कदम रखेगी, क्योंकि कोई पार्टी ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर अफोर्ड नहीं कर सकती है जमहूरियत के लिए, फेयर इलेक्शन के लिए। और दूसरी बात जो आपने की कि वज़ीर-ए-आज़म के किसी भी एडवाइस जो सदर को वो करेगा वो सुपीरियर जुडिशरी में चैलेंज नहीं हो सकता। ये हमारे आईन से मुतसादम है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म अगर ये तजवीज़ या एडवाइस कर दे कि जी ये जो अदालतें हैं ये 3 दिन के लिए इंसाफ देना बंद करेंगे, या ये तजवीज़ दें कि ये सूरज जो है मशरिक़ के बजाय मगरिब से तलू होगा, या ये तजवीज़ दें कि भाई मर्द के बजाय ख़वातीन जो हैं काम पे जाए, तो भाई बात ये है कोई चीज़ अगर अक्ल, मंतिक और दानिश के मुताबिक वो एडवाइस करेगा, लेकिन जहाँ पे वो अपनी अथॉरिटी का एब्यूज़ करेगा, एक्सीड करेगा या अवामी मफाद में नहीं होगी, तो इससे कोई इन्हिराफ नहीं हो सकता है कि वो सुपीरियर जुडिशरी उसकी जुडिशल स्क्रूटनी करे। अब तक ऐसा लग रहा है कि पीटीआई की कामयाबी मौलाना की वजह से है। आज अगर मौलाना रजिस्ट ना करते तो पीटीआई के हाथ में गेम नहीं थी। आप कैसे देखते हैं मौलाना के किरदार में? देखिए, मिनिस्टर मौलाना साहब ने जो किरदार अदा किया है वो काबिल सताइश है। मेरा ख्याल है कि आज का दिन जो है वो मौलाना के नाम हुआ, और कल अगर ये अमेंडमेंट्स पास हो जाती जिस अंदाज में, क्योंकि अभी तक न मौलाना साहब को मुकम्मल इल्म है न हमें इल्म है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल 54 या 56 आर्टिकल्स हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं, तो लिहाजा वो कौन से आर्टिकल्स हैं। अगर आर्टिकल 8 इफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है पूरे पाकिस्तानियों की बुनियादी हकूक़ इफेक्ट हो रहे हैं। आर्टिकल 63 इफेक्ट हो रहा है, जिसका मतलब है लोटा क्रेसी को जो है दबाम दिया जा रहा है। अगर आर्टिकल 63A जो हैं, या फॉर दैट मैटर इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल जो हैं, इसका मतलब है फेयर इलेक्शन पे जो हैं वो सील लगाई जा रही हैं। हमें आज ये स्पीकर साहब से ये बात हुई और ये डिसाइड हुआ कि मिनिस्टर लॉ वर्किंग पेपर हमारे साथ शेयर करेगा, हम उनको देखेंगे, उनके साथ मीटिंग करेंगे, इसके बाद हमारी लीगल टीम एग्जामिन करेगी, खान को रिकमेंडेशन देंगे, और रिकमेंडेशन के बाद जो मानने वाली बातें होगी तो शायद उन पे कंसेंसस हो, और जो न मानने वाली बातें होगी उस पे फिर